નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં હું અર્પિતા પંડ્યા આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, વર્ષનો છેલ્લો મહિનો ડિસેમ્બર મહિનો, શિયાળાની આ ફૂલ ગુલાબી ઠંડી અને આ છે સુસ્તી ભગાડીને સ્ફૂર્તિ મેળવવાનો સમય. રંગબેરંગી તાજા શાકભાજી, ફળો અને વસાણા ખાવાનો સમય. કસરત દ્વારા શરીરના કાયાકલ્પનો સમય. તો ચાલો શરીરની સાથે સાથે મનનો પણ કાયાકલ્પ કરીએ. પોઝિટિવિટીની હુંફાળી આડાશમાં ક્યાંક જામેલી નેગેટિવિટીને ઉડાડી દઈએ. આત્મવિશ્વાસ અને સકારાત્મકતાથી જીવનને સુગંધિત કરીએ. ચાલો શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. મિત્રો, રોશની વહેંચવાથી તે ઓછી થતી નથી, વધતી જાય છે. માનવ જીવનમાં આંખો એવી રોશની છે જે માત્ર જોવા માટે નથી, પણ સપના જીવવા માટે છે. આજની સ્ટોરી એવી છે કે કોઈએ પોતાની આંખોનું દાન કર્યું અને કોઈ અજાણ્યાના જીવનમાં નવી સવાર ઉગી. બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશનની આ કામગીરી માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહી છે. हमको मतलब यहाँ से बहुत सहयोग मिला. डॉक्टर साहब ने वो मेहरबानी. ये तो बहुत तुम ही भगवान है. हमने ऊपर आत्मा ने बहुत सार से ठोकरें लगती थी हर चीज़ में. गैस पे पकाने बैठी थी, उसका पल्लू कब जल जाएगा, वो गिर जाएगी या दीवार में ठोकी जाएगी, ये सब मेरे को ध्यान रखना पड़ता था. काम पे मगज कम रहता था, घर पे ध्यान ज़्यादा रहती थी. अब ये होने के बाद मेरे दिल को एहसास हो गया कि कल मैं नहीं रहा तो भी ये उसका गुजारा कर सकती है. अब शायद भगवान ही जो आप એ વર્ષ પહેલાં વાગ્યું હતું આંખમાં. કિક્કી ફાટી ગઈ હતી. સાયકલથી જતો હતો હું, તો કિક્કી ફાટી ગઈ હતી. અહીંયા આવ્યો તો ડૉક્ટર સાહેબે ઓપરેશન કર્યું, સારું થઈ ગયું. ડૉક્ટર સાહેબની બહુ મહેરબાની. 2 મહિનામાં થયેલા 6 ચક્ષુદાનથી 12 લોકોને નવી દ્રષ્ટિ મળી. આ ફક્ત આંકડા નથી, આ એ પરિવારની વાત છે જ્યાં જીવન અંધકારથી છવાયેલું હતું અને આજે ત્યાં આશાની રોશની પ્રગટી છે. पहली बार पट्टी निकाली तो ऐसा खुश हो गया ना कि मैं दुनिया देख सकती हूँ. अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं मेरे को. तो चमेली बहन को कुछ भी दिखता नहीं था, मतलब झाड़ू पेशाब करने लड़की उसको पकड़ के ले जाती थी, तो इसके लिए अपने को यहाँ आना पड़ा. तो हमको मतलब यहाँ से बहुत सहयोग मिला और हमारे को सभी यहाँ के जितने डॉक्टर थे हमको सपोर्ट किए कि भाई, तो हम यहाँ से मतलब काम से संतुष्ट हैं. हम यहाँ से થોડા સમય પહેલા દાનમાં મળેલી આધુનિક મશીનરીના કારણે હવે કોર્નિયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સમગ્ર પ્રક્રિયા એક જ હોસ્પિટલમાં શક્ય બની છે, જેના કારણે વધુ ઝડપથી અને વધુ લોકોને દ્રષ્ટિ આપવાનું કાર્ય હવે સરળ બન્યું છે. कीकी जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, जैसे ये हमारा आई बॉल है, आई बॉल में ये है हमारा कीकी जो कॉर्निया बोलते हैं. कीकी जब ख़राब हो जाता है उसको हम पहले मेडिकली उसको ट्रीट करते हैं, आई ड्रॉप्स डाल के ट्रीट करते हैं. और जब आई ड्रॉप से भी नहीं ठीक होता है तो नेक्स्ट उसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट. जो अंजन मंडल का जो आई हॉस्पिटल चालू हुआ बारेजा पे 2003 पे चालू हुआ. हर महीने में लगभग 100 लोग जैसा दर्दी यहाँ पे आते हैं जिसको कोर्निया का सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है. तो हम लोग धीरे धीरे कोर्निया का सेंटर यहाँ पे चालू किए. और आई बैंक में कॉर्निया के लिए जब कॉल्स वगैरह आते हैं, कोई डोनेशन के लिए कॉल आता है, तो पहले पेशेंट उसको 6 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है. 6 घंटे के अंदर हमको उसके डोनर में से आँख में से कॉर्निया निकालना होता है. स्क्लेरोकॉर्नियल मतलब सिर्फ कीकी को ही हमारे डोनर में से निकाल के फिर हम लेके आते हैं. वो डायरेक्टली आई बैंक में आता है. आई बैंक में पूरा प्रोसेसिंग होता है, पूरा उसका हम देखते हैं, जांच करते हैं और फाइनली हम सेल काउंट करते हैं. और उसके बाद वो देखते हैं कि वो कॉर्निया हम कौन कौन से पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं. જયંતિભાઈની ખાસ ઈચ્છા હતી કે મારા નેત્ર જો બીજા કોઈને કામ આવતા હોય, કોઈ જોઈ શકતું હોય, એ બાને મને યાદ બી કરશે અને કોઈકનું જીવન સુધરી જશે. નેત્રનું દાન એ મોટામાં મોટું અંગદાન છે. એટલા માટે બધાએ મારા ઘરના પણ, મારો દીકરો, વહુ, દીકરી, જમાઈ બધાએ પ્રોત્સાહન આપ્યું. જો એમનું નેત્રદાન થશે તો એમને ઉપર આત્માને બહુ જ સારું મળશે. तो इसमें हम लोग सब मिलकर अगर हाथ मिलाएंगे और एक मुहिम को आगे लेके रखेंगे, कहीं पे भी आई कलेक्शन होगा
जैसे अंजन मंडल आई कलेक्शन करता है, सरकार भी करते हैं, अलग अलग संस्थाएं करता है। आइए हम लोग सब एक बार मिलकर फिर से मुहिम को आगे लेके जाएंगे और एक आदमी का आई डोनेशन हम 2 लोगों को नया जीवन प्राप्त कर सकता है। જીવનના અંતે આંખો બંધ થાય છે, પણ જો દાન થાય તો કોઈ બીજાની દુનિયા હંમેશા માટે ખુલી જાય છે. અને આમ પણ કહેવાય છે ને કે પોતાના અંત પછી પણ કોઈના જીવનમાં ઉજાસ પાથરવી એ જ મનુષ્ય જીવનની સાચી ઉપલબ્ધિ છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી કુણાલ ચૌહાણ સાથે ખ્યાતિ બાજપાઈ જૈનનો રિપોર્ટ. મિત્રો, જ્યાં મોટા ભાગના લોકો સમસ્યા જુએ છે, ત્યાં બરોડાની MS યુનિવર્સિટીના આ વિદ્યાર્થીઓ ઉકેલ શોધી રહ્યા છે. કચરામાં છુપાયેલી એવી શક્યતાઓ પર તેઓ શાંતિથી એવું કામ કરે છે જે આવતીકાલનું ભવિષ્ય બદલી શકે. આવો જાણીએ તેમના આ નવીન રિસર્ચ વિશે. જ્યાં વિચાર નવી દિશા શોધે છે અને પ્રયોગો ભવિષ્ય ઘડે છે, ત્યાંથી જન્મે છે ઇનોવેશન. મિત્રો, તમે ક્યારેય વિચાર્યું હતું કે સાબુદાણા, એપલ, મકાઈ કે બટાકાની છાલ જે સામાન્ય રીતે કચરામાં ફેંકી દેવાય છે, એ તમારા ઘર, મોટા બિલ્ડિંગ, ઔદ્યોગિક મશીનો સાથે ગમે ત્યાં વપરાતા લોખંડને કાટથી બચાવી શકે છે? કાટને નિવારણ કે કાટને રોકતી મટીરિયલ બનાવવાની એક ઘણી જરૂરિયાત છે. જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધી રહ્યું છે અને એમાંય સસ્ટેનેબલ મટીરિયલ્સની ખૂબ જરૂર છે, એટલે આપણે સસ્ટેનેબલ મટીરિયલ્સમાંથી એને બનાવ્યું છે. એક એની ઉપયોગિતા છે અને બીજું એ છે કે એની એફિશિયન્સી પણ ઘણી સારી છે. એટલે જે અમે સ્ટડી કર્યું છે એના પ્રમાણે 1 વર્ષમાં 1 mm જેટલું પણ, એટલે mmના 10મા ભાગ જેટલું જ કોરોઝન થાય એટલું એ રોકી શકે છે કોરોઝનને, એવું અમે જોયું છે. અને પ્લસ શું છે કે મટીરિયલ બી ઘણું, બિકોઝ અમે લોકો એને નેચરલ એમાંથી ડિરાઈવ કરેલું છે એટલા માટે ઘણું સસ્તું હશે, મોંઘું બી નહીં હોય, એટલે ઇકોનોમિકલી વાયેબલ જેને કહેવાય એ બી આ પ્રોસેસ બની શકે અને આપણે લાર્જ સ્કેલમાં પણ બનાવી શકીએ. વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની કેમિસ્ટ્રી લેબોરેટરીમાં ચાલતા આ પ્રયોગો માત્ર અભ્યાસનો ભાગ નથી, પરંતુ એક નવી વિચારધારાનું પ્રતિબિંબ છે. ભારત જેવા મોટા દેશમાં જ્યાં જનસંખ્યા ખૂબ જ વધારે છે, ત્યાં શક્ય છે કે વેસ્ટ પણ વધારે હશે, પણ દેશના યુવા વિદ્યાર્થીઓ સાચા માર્ગદર્શન સાથે દરરોજે નવા પ્રયોગો કરીને એક સસ્ટેનેબલ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરી રહ્યા છે. પ્રાકૃતિક મટીરિયલ્સમાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરીને અમે આગળ બાયોકમ્પોઝિટ બનાવીએ છીએ, જેમાં અમે સૌપ્રથમ સફરજનમાંથી કર્સેટીન એક્સટ્રેક્ટ કર્યું છે અને બીજું સાયક્લોડેક્સ્ટ્રીન જે અમે મકાઈ, બટાકા અને સાબુદાણામાંથી એક્સટ્રેક્ટ કર્યું છે. અને આ કરવા માટે અમે સૌપ્રથમ સફરજનની છાલ લઈએ છીએ અને એને ઓવનમાં 80 ડિગ્રી પર અમે ડ્રાય કરવા માટે મૂકીએ છીએ. ત્યારબાદ એને પ્યોરિફિકેશન માટે અમે એક્સટ્રેક્શન અને કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફીથી કરીએ છીએ અને એને અમે ડ્રાય ફોર્મમાં કલેક્ટ કરવા માટે અમે રોટાયોપરેટર યુઝ કરીએ છીએ. અને ત્યારબાદ આ જ રીતે અમે બીજું સાયક્લોડેક્સ્ટ્રીન પણ એક્સટ્રેક્ટ કરીએ છીએ અને એ બંને વસ્તુ એક્સટ્રેક્ટ કર્યા બાદ અમે અમારું બાયોકમ્પોઝિટ મટીરિયલ બનાવીએ છીએ અને એના માટે અમે કર્સેટીન અને સાયક્લોડેક્સ્ટ્રીન એક સોલ્યુશનમાં લઈએ છીએ અને આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા અમે 12 કલાક સુધી ચાલવા દઈએ છીએ. ત્યારબાદ એને અમે ફિલ્ટર કરી લઈએ છીએ અને ડ્રાય પ્રોડક્ટ અમે ડ્રાય કર્યા બાદ એને કોટિંગમાં યુઝ કરીએ છીએ, જેથી કે એ કાટ અવરોધક તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે. આવી વૈજ્ઞાનિક પહેલો ભારતને આત્મનિર્ભર અને ટકાઉ વિકાસ તરફ આગળ લઈ જઈ રહી છે. કાટ સામે લડવા માટે ખર્ચાળ અને પ્રદૂષણકારક રસાયણોનો વિકલ્પ આપતી આ ટેકનોલોજી ભવિષ્યમાં ઉદ્યોગો માટે ક્રાંતિરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. અમે કાટ અવરોધક બાયોકમ્પોઝિટ બનાવ્યું છે અને જે ઇકો ફ્રેન્ડલી છે અને સસ્ટેનેબલ છે. અને પછી એના અલગ અલગ લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ કરી છે MS યુનિવર્સિટીમાં અને એ સાબિત થાય છે કે એ 300 ડિગ્રીથી સુધી એ સ્ટેબલ મટીરિયલ છે. અને પછી એના કોરોઝન ટેસ્ટિંગ માટે અમે એને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેમિકલ ટેકનોલોજીમાં મોકલાવ્યું છે, જે ભારતની ગણિત સંસ્થામાંની એક છે. આ સંશોધન ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કેમિકલ ટેકનોલોજી હૈદરાબાદ સાથેના સહકારથી કરવામાં આવ્યું છે અને તેને વિશ્વ પ્રખ્યાત અમેરિકન કેમિકલ સોસાયટી દ્વારા પ્રકાશિત આંતરરાષ્ટ્રીય જર્નલ ACS એપ્લાઇડ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ્સમાં સ્થાન મળ્યું છે, જેમાં જર્નલના કવર પેજ પર પણ આ અભ્યાસને વિશેષ સ્થાન અપાયું છે, જે યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે. એક મહત્વનો ફાયદો એ છે કે એમાં એનો જે ખર્ચ જે છે કાટ પ્રતિરોધક પ્રક્રિયાનો
એ 5 ગણો ખર્ચ ઘટી જાય છે. કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા એટલી ઓછી થઈ જાય છે કે એની અંદર પહેલાં જે કાટ લાગવાથી 1 mm જેટલું જે થિકનેસમાં ઘટાડો થતો હતો એને બદલે ફક્ત 0.1 mm જેટલો જ ઘટાડો થાય છે. એટલે ટૂંકમાં કાટ ખૂબ જ ઓછો લાગે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે વડોદરાથી સંજય પાગે સાથે ટીમનો રિપોર્ટ. મિત્રો, સકારાત્મક ખબરોની આપણી આજની આ સફર ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં હવે જોઈએ આ એક સરસ મજાની સ્ટોરી. એક સમય હતો જ્યારે મહિલાઓનું કામ ઘરની 4 દિવાલો સુધી સીમિત મનાતું, પણ આજે મહિલા વ્યવસાય સંભાળી રહી છે, આવક ઊભી કરી રહી છે અને પરિવારની સાથે સમાજને પણ બનાવી રહી છે મજબૂત. અને આ પરિવર્તન એટલે મિશન મંગલમ. વર્ષ 2010માં ગુજરાતના સ્વર્ણિમ જયંતિ વર્ષ શરૂ થયેલી મહિલા ક્રાંતિની યોજના એટલે મિશન મંગલમ, જે માત્ર ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારની જરૂરિયાતમંદ મહિલાઓને આર્થિક સહાય પૂરતી નથી રહેતી, પરંતુ મહિલાઓને નાણાકીય સમજ, કૌશલ્ય, તાલીમ, બેંક જોડાણ અને વ્યવસાયિક તકો પણ પૂરી પાડે છે. સિલાઈ કામ કરવા છતાં પણ ઘરનું ગુજરાન ચલાવવામાં થોડી ઘણી તકલીફ પડતી, અને અમારા સખી મંડળની બહેનો આવી રીતે ઘરે બેસીને બારે નાના મોટું કામ કરી આવક કમાય છે. આજે રાજ્યમાં 2 લાખથી વધુ સખી મંડળ કાર્યરત છે, જેમાં 25 લાખથી વધુ મહિલાઓ જોડાયેલી છે. આ યોજના મહિલા સશક્તિકરણ માટે આશાનું કિરણ સાબિત થઈ રહી છે. બહેનો છે એ પોતાના પરિવારમાં, સમાજમાં અને એક કહી શકીએ કે સ્વમાનભેર જીવી શકે અને સારું એવું છે ઇન્કમ મેળવી શકે તેવા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો હવે જઈએ આણંદના ગામડી ગામે. વર્ષ 2014માં મિશન મંગલમ અંતર્ગત મળેલા રિવોલ્વિંગ ફંડ સાથે કોમલ ચૌહાણે 10-12 બહેનો સાથે લઈને આસ્થા સખી મંડળની શરૂઆત કરી હતી. આજની તારીખે આ સખી મંડળ સાથે 70થી વધુ બહેનો જોડાઈ ચૂકી છે. કોઈ સિલાઈ મશીન પર સપના સીવે છે, તો કોઈ આત્મવિશ્વાસની ચાદર ઓઢી પોતાના પગે ઊભી થવાની હિંમત એકઠી કરી રહી છે. અહીં માત્ર રોજગાર નથી મળતો, અહીં બહેનોને મળે છે આત્મવિશ્વાસ, ઓળખ અને પોતાની મહેનત પર ગર્વ કરવાની તાકાત. તો હું ખૂબ જ આભાર માનું છું. હું મારા મિશન મંગલમનો અને સખી મંડળ દ્વારા અમને બહેનોને આટલી પ્રોત્સાહન મળ્યું, કામ મળ્યું, પ્રેરણા મળી. જે ઘરમાં તો મદદરૂપ સૌ નાના મોટા ખર્ચા પણ હું ઉપાડી રહું છું. મારા છોકરાને પણ ભણવામાં ઘણું એવું હું ફીમાં પણ અત્યારે ભાગરૂપે રહી શકું છું. મેં મારું પોતાનું મકાન પણ લયું છે અને અત્યારે મને વિદેશથી એટલા મોટા મોટા ઓર્ડર પણ મળે છે. એ પણ મારા માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે કે આપણું કામ અત્યારે ગુજરાતમાંથી બહાર જઈ રહ્યું છે અને લોકો ખરીદી કરી રહ્યા છે. અમને બધું શીખવાડે છે, પેચવર્ક, માટીકામ, ગણપતિનું બધું જ અમને, કોડિયાનું, એ બધું કામ અમને શીખવાડે છે. અમને જ્યારે કશું નહોતું આવડતું તો એમણે જ અમને બધું શીખવાડ્યું. એમના લીધે અત્યારે અમે કેટલા પૈસા કમાતા થયા છે. 10,000થી 15,000 રૂપિયા અમે મહિને કમાઈએ છીએ. અમારા ઘરમાં કેટલોય અમારે ઉમેરો થાય છે, ઘરમાં છોકરાની ફીઓ ભરવા, એમાં બધામાં જ બહુ મદદગાર થઈએ છીએ અમે. અમે આત્મનિર્ભર છીએ. અમારો કોઈ જોડે હાથ લાંબો કરવો પડતો નહીં. અમે અમારો ખર્ચ અમે ખુદ ઉપાડી શકીએ છીએ. આણંદ જ નહીં પરંતુ મિશન મંગલમની સફળતા ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પરિવર્તનની નવી કથા લખી રહી છે. અમરેલીના મોટા ગોખરવાડા ગામમાં પણ શ્રી મહિલા સખી મંડળની બહેનો આજે પોતાના જીવનમાં આવેલ સામાજિક અને આર્થિક બદલાવની સાક્ષી આપી રહી છે. સરકારની લખપતિ ડ્રોન દીદી યોજના અંતર્ગત મેં લાભ લીધેલો છે અને આ યોજનાની અંદર અમને સરકારશ્રી દ્વારા અને સાથે ઇફકો દ્વારા અમને ડ્રોન પ્રદાન થયું હતું ને જેમાં આજે અમે 1 વર્ષની અંદર 12 થી 13 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ છે એ સીધી કરી શક્યા છીએ. આજની તારીખે અમારી પાસે 1000+ એકરમાં છંટકાવ માટેના પેન્ડિંગ ઓર્ડરો છે અને મિશન મંગલમ યોજના દ્વારા સરકારશ્રી દ્વારા એમાં લોન પણ આપવામાં આવે છે અને બધી બહેનો અમે 10 બહેનો જોડાયેલી છે. જીએનએફસીની નારદેશ સંસ્થા દ્વારા અમને આ એક ડ્રોન આપવામાં આવ્યું છે, નિઃશુલ્ક ડ્રોન આપવામાં આવેલું છે અને આ ડ્રોનની મદદથી હું હાલમાં ખેડૂતોને પેસ્ટિસાઇડ દવાનો છંટકાવ કરીને ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ શકી છું, તેમજ મારું ખુદનું આર્થિક વેતન પણ સારું એવું પ્રાપ્ત કરી શકું. સ્વાદ અને સ્વાવલંબન અને સ્વરોજગાર સાથે સ્વાભિમાન, મિશન મંગલમ મહિલાઓને બનાવી રહ્યું છે આત્મનિર્ભર ગુજરાતનો આધારસ્તંભ. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે આણંદથી લાલજી પંસુરિયા અને અમરેલીથી હસમુખ રામાણીનો રિપોર્ટ. મિત્રો, આપણા રોજિંદા જીવનમાં પેકેટ ફૂડ, કેમિકલ્સ, કોસ્મેટિક્સ આ બધાનો ઉપયોગ કેટલો બધો વધી ગયો છે. આ બધી વસ્તુઓ સુવિધા તો આપે છે, પણ આપણા જીવનમાં તેના દુષ્પ્રભાવ પણ કેવો હોય છે તેના વિશે આપણે ક્યારેય વિચાર્યું છે?
PCOS એટલે કે પોલિસિસ્ટિક ઓવરી સિન્ડ્રોમ આ એક હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ છે જે પ્રજનન હોર્મોન્સને અસર કરે છે. અનિયમિત પીરિયડ્સ, વજન વધવું, વાળ ખરવા જેવા લક્ષણો એના મુખ્ય પેરામીટર હોય છે. આપણને કેવા લક્ષણ થકી ખબર પડે કે PCOS છે કે નહીં? કોઈ પણ છોકરીનું વજન અમુકથી વધી જાય તો PCOની ફેરફારો દેખાવા માંડે. એટલે સૌથી પહેલો ફેરફાર માસિક અનિયમિત થવું, ડિલેડ માસિકા, એટલે જે 30 દિવસે આવવું હોય એને બદલે 35, 40, 45 દિવસે પીરિયડ આવે. જો એનો કંટ્રોલ ન થાય, વજન હજી વધે, વાળ ચહેરા ઉપર, દાઢી ઉપર, મૂછ, છાતી, પેટ, ઇનર પાર્ટ ઓફ થાઇઝ, એને હિર્સુટિઝમ કહે છે, ખીલ બહુ થવા, હેરફોલ, અવાજ હસ્કી થઈ જાય, એટલે પુરુષ જેવો અવાજ આવવાનો. મિત્રો, ફાસ્ટ ફેશન અને બ્યુટિફિકેશનના સમયમાં આપણે શું ઉપયોગ કરી રહ્યા છે એની ખબર આપણને નથી હોતી. આ શોધ બતાવે છે કે રોજ વપરાતા કેમિકલ, ડાયવાળા કપડાં અને લો ક્વોલિટી પ્રોડક્ટમાં રહેલા થેલેટ જેવા કેમિકલ્સ ત્વચા દ્વારા અંદર શોષાઈ જાય છે અને હોર્મોન્સને સીધી અસર કરે છે. એ જ કારણે મહિલાઓમાં PCOSનું જોખમ વધી રહ્યું છે. ડે ટુ ડેમાં આપણે કોસ્મેટિક યુઝ કરીએ છીએ, ઓકે? તો કોસ્મેટિકમાં થેલેટ નામનું છે. તો થેલેટ જે નેચરલ આપણી હોર્મોન સિસ્ટમ છે એને ઇમ્બેલેન્સ કરી નાખે છે. માસિકમાં અનિયમિતતા આવી શકે છે કોઈ લેડીઝને, ઓકે? સો એનું કારણ એ છે કે તમે જે કોસ્મેટિક વાપરો છો તો એના ક્યારે તમે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ વાંચો છો કે આમાં શું છે, આ મારા સ્કિનને કે મારી બોડીને કેવી રીતે અફેક્ટ કરી શકે છે. બીજું એક કારણ છે કે ક્લોથિંગ, કપડાં. અત્યારે એવા ઘણા બધા કપડાં છે કે જેને કપડાને ડાઇંગ કરવા માટે ઘણી બધી સિન્થેટિક ડાયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો એ ડાય છે ને એ પણ આપણા શરીરમાં એબ્ઝોર્બ થાય છે અને એ પણ સેમ આપણી શરીરની જે સિસ્ટમ છે એને એકદમ ઇમ્બેલેન્સ કરી દે છે, જે અલ્ટિમેટલી એક કારણ બની શકે છે PCOSનું કોઝ કરવાનું. સમય બદલાયો છે અને એની સાથે બદલાઈ ગઈ છે આપણા ખોરાક અને જીવનશૈલી. તાજા ભોજનની જગ્યાએ હવે પેકેટ ફૂડનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે. શું તમે વિચારી શકો કે આ પેકેટ ફૂડમાં કેટલા નેનોપ્લાસ્ટિક અને માઇક્રોપ્લાસ્ટિક શરીરમાં જઈ મહિલાઓમાં હોર્મોનલ સિસ્ટમને કેવી રીતે નુકસાન કરે છે? વધુ પડતું ફૂડ પેકેટ કાં તો આ પ્રકારનું પેકેટ ફૂડ જે ખાવામાં આવે છે તેમાં BPA અને થેલેટનું પ્રમાણ વધારે છે. જે BPA થેલેટ અલ્ટિમેટલી વુમન્સમાં એના હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ માટે જવાબદાર છે અને વુમન્સમાં હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ થશે તો એને PCOS થવાના ચાન્સીસ ઘણા વધી જાય છે. આ શોધમાં ગટ હેલ્થનો વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યો છે. શોધ માટે શહેરી અને ગામની 250થી વધુ મહિલાઓના સ્ટૂલ, બ્લડ અને યુરિન સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેના આધારે જાણવા મળ્યું કે બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ, પર્યાવરણ પણ PCOSનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારી રહ્યા છે. વધુ પડતું અનિદ્રા છે, વધુ પડતું એમાં ઇરેગ્યુલેટરી ફૂડમાં જમવામાં ઇરેગ્યુલેટરી છે, સમયસર ભોજન ન લેવાથી, આવા ઘણા બધા ફેક્ટરો છે કે જે અર્બન વિસ્તારમાં વુમન્સને PCOS થવાના ચાન્સ ઘણા વધી જાય છે. જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આ બધા ફેક્ટરો ઘણા બધા નલિફાઈ થઈ જાય છે, ત્યાં આ ફેક્ટરો લાગુ પડતા નથી. બીજું કે અર્બન વિસ્તારમાં જે રીતે એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન છે, જે રીતે આપણે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે રીતે પ્લાસ્ટિક પેકેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, આ ઉપયોગને કારણે પણ વુમન્સમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક, નેનોપ્લાસ્ટિક, BPA થેલેટ એન્ટર થાય છે. આવો અભ્યાસ માત્ર સંશોધન નથી પરંતુ ચેતવણી છે. સાચો ખોરાક, કેમિકલ ફ્રી પ્રોડક્ટ, યોગ્ય લાઇફસ્ટાઇલ PCOS તથા હોર્મોનલ બીમારીઓથી બચવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે, જેની જાગૃતતા લાવી આજ સમયની જરૂરિયાત બની ગઈ છે. लाइफस्टाइल में हम यूज़ करते हैं और ये इसको बढ़ावा दे रही है. तो एक समाज में एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि जिसमें कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को, खाने पीने की चीज़ों को, इवन पहनावे को भी ध्यान से देखा जाए, उनके कंटेंट्स को स्टडी किया जाए. पैक्ड फूड है या जो प्रोसेस्ड फूड है उसको खरीदने से पहले एक बार आप उसके कंटेंट्स चेक कीजिए. इवन क्लोथिंग्स के भी आप मेक मटेरियल पर चेक कीजिए कि क्या ये सेफ़ है, हमारे इस्तेमाल के लिए योग्य है या नहीं है. तो इस तरह की स्टडी ये जानकारियों को आगे बढ़ाएगी और जिससे कि समाज में एक जागरूकता फैलेगी. PCOS હવે માત્ર તબીબી સમસ્યા નથી, એ આપણી લાઇફસ્ટાઇલ, પર્યાવરણ અને ટેકનોલોજી સાથે જોડાયેલો મોટો પડકાર છે. આવી શોધ થકી સમાજમાં મહિલાઓમાં જાગૃતિ, સ્વસ્થ આદતો અને વૈજ્ઞાનિક માહિતી લાવવી
આગામી પેઢીને વધુ આરોગ્યમંદ બનાવી શકે છે. શ્વેતા યાદવ સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ. મિત્રો, શોપિંગના જે રસિયા હશે તે જાણતા હશે કે શોપિંગ કરવાની મજા કોઈ ઉત્સવથી કમ નથી, અને એટલે જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને શોપિંગને જ એક ઉત્સવ બનાવ્યો છે, અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ, જ્યાં તમે જોઈ શકશો દેશભરમાંથી આવેલા વેન્ડર્સના પ્રોડક્ટ્સ અને ખાસ તો ડિસ્કાઉન્ટ્સ, અને આ વખતે ભાર અપાયો છે સ્વદેશી પ્રોડક્ટ્સ પર. આવો જોઈએ તેની એક ઝલક. તો મિત્રો, આ હતો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ આપનો અભિપ્રાય અને ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. દર્શક મિત્રો, આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો અત્યારે આપની રજા લઈએ, ફરી મળીશું આ જ કાર્યક્રમમાં આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.